बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है सब दा? खैरियत नाल हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद है तुम सब खैरियत नाल होगे, ठीक ठाक होगे, खुश होगे। मैं मोहम्मद अंसर ते तुसी देख रहे हो पेंडू व्लॉग। तो शुरू कर रहे हैं आप अपना अज का नवा व्लॉग। तो जेडे जेडे अपने व्लॉग ते नवे आने वाले उन्होंने वेलकम, तो जेडे जेडे पहले तो देखने वाले उन्होंने दिल तो शुक्रिया। तो वीडियो शुरू करने तो पहले अपने चैनल को सबसक्राइब कर दो जिन्हें जिन्हें नहीं किया, तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करते करो, नाले बैल आइकन जरूर दबाया करो ताकि साड़ी हर नवी वीडियो तुहानू टाइम तो टाइम मिलती रहे। तो चलो जी आप अज का दिन अपना शुरू करन लगे हाँ। फिलहाल मझ का चोन का टाइम हो गया, मझ चोलीए। मझ नूं अज लगी हुई सी भुख ज़्यादा, इस करके जिन्नी देर पट्ठे नहीं खाते उन्नी देर मिली नहीं। तो तकरीबन धुप भी निकल आई आ। तो हुण जल्दी जल्दी इनू चोलीए तो फिर इन्हों छावें भी बंधना, क्योंकि धुप निकल आई है तो गर्मी हैगी, धुप बहुत तेज़ हो जाती। मझ चो के तो इन्हों फिर छावें करते हैं। चलो जी मिलते हैं। सूरज निकल आया वा तो दुध चो के तो मझ हम इन्हों कर दिए छावें। इंतज़ार च बैठिया है भी, हल्का फुल्का गारा इन्होंने थले बनया वा, तो लेकिन यह है कि गुजारा करते हैं। छोटू साहब देखो हम खड़े, मझ भी इंतज़ार च खड़ी है कि मैनू छावें बनो। चलो जी इन्हों कर लीए हम एक बारी छां ते। हाँ हाँ ठीक है, चलो जी मिलते तुहानू फिर। आया तो कुछ दसदा पिया, पता नहीं की दिखांदा पिया। हाँ पता नहीं किहड़ी चीज़ का दिखा रहा, इशारे कर करके एड्डी वड्डी चीज़ है कहंदा। कहंदा इधर नूं मुड़ गई है। चल जान दे जान दे। चल जान दे जान दे जान दे, चली गई कहंदा। पता नहीं की शायद कोई रिक्शा वगैरह या कोई गड्डी वगैरह थी, एड्डी वड्डी सी कहंदा। हाँ हाँ लो जी आखिरकार फिर आप कोई 12-14 दिन बाद दोबारा काम शुरू कर लिया। तो आ मक्की देख लो जी, उदों आप लगती देखी थी, तो अज तकरीबन 15 दिन होए आ। तो माशाल्लाह देखो किड्डी किड्डी हो गई है। अजे इन्हों खुराक की कमी आ। इस साइड की जमीन चंगी सी, इस साइड तो मक्की का कद देखो, तो वो परली साइड तो देखो। अगर इन्हों खुराक चंगी तरह पाई जाए ना तो माशाल्लाह मक्की ये होर ज़्यादा चंगी बने। रंग तो यदा सोहना इस साइड तो देखो, तो वो दूसरी साइड तो रंग पीला पीला। जिन्ना रंग का गहरा सफल होगा उन्नी ज़्यादा सेहतमंद होएगी। इधर झोना भी लग गया होया माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। ऐतकी बारिशों की वजह तो झोने तो चंगे हो जाएंगे। अल्लाह करम करे सारिਆਂ ते, अल्लाह पाक रोज़ी देवे सारिਆਂ नूं। चलो जी हुण पंड चुकीए तो घर चलीए, बाकी गलबात फिर करते। सरकार फिर 10-12 दिन की छुट्टी तो बाद आप दोबारा पंड के थले आ गए हैं। तो अज भारी लगन दई आ पंड, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद चुकी है। चलो इनू लैके चलते हैं हुण घर। तकरीबन काम खत्म होने वाला ही आ, थोड़ा बहुत रह गया फिर कर लीए। बाद अज काम किया तो साह भी चढ़ गया, तो वजन भी महसूस होया। तो पंजाबी च कहते ना चस आ गई, स्वाद आ गया। तो चलो हुण करना तो है ही सीगा, थोड़े दिन रेस्ट मिल गई ही बहुत है। माशाल्लाह कपाह का रंग देखो कैसा सोहना निकलिया है बारिश नाल। तो कपाह खिड़ी देखो किन्नी है। बारिश के नाल अगर नुकसान होया तो कई फायदे भी बहुत होए। जिदा खाली वाहन तो ये भी देखो घाह उगना शुरू हो गया। तो अगे चल के तुहानू दिखाना कि पूरी चरागा बनी पई आ। खाली जेड़े जमीनां पईयां सी, तो बारिश के पानी के नाल उत्थे निकल आया, घाह काफ़ी उगया आ। तो लोग जेड़े बकरियां वाले मझां वाले उत्थे चरागा तरह बकरियां चरांदे फिरदे आ। लो तुसीं खाले तो ही अंदाज़ा लाओ कि पानी की वजह तो घाह किन्ना उगया। हेलो बकरियां चरदियां पईयां,
ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਵਾਹ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਸੂਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਾਹ ਹੀ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਬੀਜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਪੱਠੇ ਲਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਮੱਝਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੱਝਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਇੱਦਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵੰਡਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਗ ਚੁੱਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਪੈਪ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੁਰਗਾ ਮੁਰਗੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਖੇਲਣ, ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿਆ ਲਈਏ ਪਾਣੀ। ਖੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਤੇਵਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਲੇ ਅਗਲਾ ਗਾਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕੜ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੱਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੀ। ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਚੋਣ ਤੇ ਮੱਝ ਹਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੱਠੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੇਂਡੂ ਵਲੋਗ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ।